السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو میری آواز نہیں آ رہی تو تھوڑا مائک آن کر کے بولیے پلیز۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی نا؟ آ رہی میم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہتی ہوں، جس نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہمارے تمام معاملات کا خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی یہاں پر سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد درود و کلام ہو ہمارے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس درس میں جو میرا عنوان ہے، جس کے اوپر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ ہے ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو فضیلت ہے، انشاءاللہ المزید جو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح ذکر کی طرف ترغیب، مطلب ذکر کرنے کے لیے انکریج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اصل میں کیا ہے بولے تو، ہم اللہ کا ذکر کیوں کریں، کس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کو کہا جا رہا۔ ایک دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کے تمام ہمارے جو معاملات ہے اس کا خیال رکھنے والا ہے۔ خوش قسمت ہے ہم جو کہ ہم اس دنیا میں ہمارے جو خالق، ہم جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا جو پہچان، جس کو اس کی پہچان ہو گئی، وہ انسان جو ہے بہت خوش قسمت ہے۔ کوئی بھی کسی سے اگر محبت کر رہا تو اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے نا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کی پہلی سورت جو ہے الحمدللہ رب العالمین بلکہ شروع کر، ہم اللہ کی تعریف اس وقت ہی کر سکتے ہیں جب اللہ کا شکر دل سے ادا کریں۔ کسی بھی انسان کے بارے میں آپ اچھا خیال رکھیں گے تو ہی اس کی تعریف آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی۔ جب تک ایک انسان کا شکر جب تک ادا نہیں کرتے اور اس کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے، اس وقت تک اس کے بارے میں آپ تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین بلکہ سورہ فاتحہ جو اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ الرحمن الرحیم، اور رحم کرنے والا۔ جو بھی کلمات ہم ادا کر رہے، پہلے قرآن کی آیت شروع ہو رہی بولے تو ایک مرتبہ ہمارا محاسبہ کر لیں، کیا ہم اللہ کا شکر اس طرح ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو بھی ہماری حالت ہے، ہماری زندگی کی حالت ہے، ہم اللہ کے حضور اس کا جو بھی ہم پر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا ہم کس قدر شکر ادا کر رہے۔
اگر ہم اس طرح شکر ادا کر رہے ہیں تو ہی وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف کے کلمات نکلتے. سب سے بہترین شکریہ کلمات جو ہے الحمدللہ. جو انسان کسی سے مطلب محبت کرتا ہے اس کے قریب بھی جانا مطلب اس کے مطابق جو عمل کرنا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تمام کے تمام ذرائع ڈھونڈتے رہتا کس طریقے سے میں اللہ کے قریب جانا جا سکتا ہوں مطلب کون سے ذریعے ہیں جو اللہ کے مجھے قریب کر دینے والے ہیں. اس پہ سب سے افضل ترین چیز بہت ساری عبادتیں ہیں اللہ کے قریب جانے کے لیے. نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، بہت سارے ہیں لیکن سب سے افضل جو ہے اللہ کا ذکر ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر بولے اللہ تعالیٰ. تھوڑے ذکر جو ہے مخصوص اوقات میں کرنے کے رہتے ہیں. جو نماز ہے فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب عشاء کے وقت، مخصوص اوقات میں جو ہے مخصوص کلمات ہی بولنے مطلب ہم نماز میں جو ہے صرف قرآنی آیت یا سورہ فاتحہ یہی پڑھ سکتے. لیکن تھوڑے ذکر ایسے ہیں آپ کبھی بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے کبھی بھی اپنی زبان سے ادا کر سکتے. انشاءاللہ میں کچھ ایسے جو بھی دعائیں ہیں ذکر کے کلمات ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. آپ اپنی زندگیوں میں اسے پوری کی پوری طرح اچھے سے مطلب عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا اجر ہمارے اعمال نامے میں لکھے جائے گا. تھوڑی جو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جیسا فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 52 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. دیکھیے میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. دیکھیں جب شکر ادا کریں گے تو ہی اس کے تعریفی کلمات آپ کے زبان سے نکلیں گے. اس لیے پہلی آیت کیا ہے یہاں پر شکریہ کے کلمات ہیں جو بھی آیت ہے. اس کے بعد میں جو ہے سب سے بہترین مطلب ذکر میں بھی سب سے افضل ذکر کا طریقہ جو ہے نماز کا طریقے سے سب سے افضل ذکر جو ہے وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو. نماز جو ہے اگر کھڑ نہ سکے تو بیٹھ نہ سکے تو اپنے پہلو کے بل پر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں. جس بھی حالت میں ہو آپ اللہ کا ذکر کرتے رہو اس اوقات کے اندر مطلب جو بھی نماز کے اوقات رہتے نا اس کا حکم دیا جا رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 103 میں یہ جو سورہ انفال آیت نمبر 45 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ وثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
देखिए जंग के मैदान में इंसान कैसी हालत में रहता, फिर भी अल्लाह का ज़िक्र हमें उस परेशानी, उस मतलब उस हालत से हमें बाहर निकालने का ज़रिया क्या है? अल्लाह का ज़िक्र है। सूरह रहमान आयत नंबर 28 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب جو लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं, जान लो अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आ जाती, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, यानी दिल कई मामलात में परेशान हाल रहता, औलाद की परेशानी, माली हालत, खौफ, डर, भूख, हर हाल में तंगी, घर के हालत न बोले तो रिश्तेदारियों में परेशानी, हर हालत में इंसान का दिल बहुत परेशान रहता। जब भी तुम ऐसी हालत से गुजरे हो तो क्या करो? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे ज़िक्र से ही तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। दिलों को इत्मीनान हासिल होने का ज़रिया क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? अल्लाह का ज़िक्र, ज़िक्र अस्कार पढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह जो भी परेशानी हालत है, अल्लाह ताला उसको हमसे दूर कर देगा और हमारे ज़िंदगी में खुशहाली, अमन, सुकून, आफ़ियत, तमाम के तमाम खैर हमारे ज़िंदगियों में अल्लाह ताला डाल देते हैं। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और वाक़ई अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह उनको जानता है जो तुम जो भी अमाल करते हैं, कामों को करते हैं, जो तुम करते हो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला। ऐ ईमान वालों, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो और सुबह व शाम इसकी तस्बीह किया करो। ईमान वालों को ही अल्लाह ताला मुखातिब करके बोल रहे हैं कि अल्लाह का ज़िक्र सुबह व शाम किया करो। हम एक मतलब क्या बोले थे? थोड़े अस्कार थोड़ी नमाज़ों के साथ, थोड़े अस्कार थोड़ी नमाज़ों के साथ, ऐसा हम डिवाइड कर लिए तो ना हम अल्लाह का ज़िक्र बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज इतने मतलब कम से कम इतना तो भी पढ़ना, सुन्नत से साबित है तो आदत तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। कम से कम हम ऐसा प्लान कर लें, ये तस्बीह इस नमाज़ के साथ, ये तस्बीह इस नमाज़ के साथ, ये तस्बीह इस नमाज़ के साथ। क्यों? अल्लाह ताला का हुक्म हो रहा है, ईमान वालों अल्लाह का ज़िक्र सुबह व शाम करते रहो उनका। और एक मौके पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमा रहे हैं कि तुम उन लोगों के साथ हो जाओ जो अल्लाह का ज़िक्र सुबह शाम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे अफ़ज़ल तरीन इंसानों में से बेहतरीन शख्सियत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उन लोगों के साथ रहो जो अल्लाह का ज़िक्र सुबह शाम कसरत से करते हैं। युसब्बिहु बुक्रतन व असीला, सुबह और शाम अल्लाह का ज़िक्र जो लोग करते हैं, उनके साथ रहा करो बोल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। सूरह जुमा की जो आयत है, ईमान वालों जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको। भागो बोलने का तर्जुमा सही नहीं होता, क्यों बोले तो नमाज के लिए भागने से मना किया गया है। जो हदीस के अल्फाज हैं, छोटे छोटे कदमों से इत्मीनान से नमाज की तरफ जाने का हुक्म दिया। हदीस में जो है भागने का
مطلب نماز کے لیے بھاگنا صحیح نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے جاؤ، کیونکہ تمہارے قدم بھی گنے جا رہے ہیں بول کے ایک حدیث میں بات آ رہی، اس لیے نہ کیا بولے تو نماز جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپو۔ خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دیکھیں ہر جگہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد میں جب فارغ ہو جاؤ تو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور کیا ہے یہاں ہمارے امت محمدیہ کے لیے ایک خاص جو چیز دی گئی، جمعے کے دن جو ہے نماز کے بعد میں جو ہے معاش تلاش کرو بول کے، لیکن یہودیوں کو کیا بولے تھے اللہ تعالیٰ جب سیٹرڈے کا ہفتے کا دن تھا، اس دن تمام اللہ کے ذکر میں گزارو بولے، وہ لوگ کیا کرتے مطلب ایک پلان کر کے جو ہے مچھلیاں پکڑنے کا حکم نہیں تھا ان لوگوں کو سیٹرڈے کے دن ہفتے کے دن، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے فرائیڈے کے دن جو ہے جال ڈال دے کے چلے آتے تھے، گڑھے کھود دے کے جو بھی پانی آتا وہ مچھلیاں جو ہے وہ گڑھے میں آ کے رک جاتی تھی۔ تو سیٹرڈے کے بعد سنڈے کے دن جو ہے وہ لوگ تمام جو بھی آ کے رکتے وہ مچھلیاں نکال لیتے تھے، ایک طریقے سے یہ لوگ حکمت سے کام لے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے ذلیل و خوار بندر بنا دے اللہ تعالیٰ۔ لیکن امت محمدیہ کے اوپر اللہ کا فضل یہ ہے کہ نماز کے بعد میں تم لوگ اپنا فضل اللہ کا فضل تلاش کرو، زمین میں منتشر ہو جاؤ رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ دیکھیے یہاں پر حج کے موقع پر بھی بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، پورا حج کے ارکان ہو گئے، مناسک حج تمام کے تمام ادا کر چکے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں میرا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم ہم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کا حکم دے رہے ہیں۔ نماز کے بعد جو بھی حج کے سب سے بڑا مطلب افضل ترین عبادت ہے، حج کے بعد میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہارے اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے لوگ، جو بھی مطلب کمائی میں پڑ جا کے، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں پڑ جا کے، نہیں بولے تو اولاد کی محبت میں۔ اس لیے یہاں پر تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تمہارے مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں بلکہ۔ اس کے بعد میں جو ہے ہم حدیث کی طرف چلیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب بندہ مجھے یاد کرے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے
تو میں بھی اسے اپنے دل میں یا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا جماعت میں ذکر کرتا ہوں جو ان کی جماعت سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کریں گے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو کسی بھی مجلس میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ افضل ترین مجلس میں ہمارا ذکر فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہی حدیث میں جو ذرا زیادہ الفاظ دوسری حدیث میں جو ہے تھوڑے زیادہ الفاظ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرے گا میں اسی طرح معلوم ہو کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بھی کرتا ہے تو میں بھی خفی مطلب چھپ کے اپنے شایان شان مطلب اللہ تعالیٰ کا دل ہے، ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا مطلب پیر ہے، ہم اس کا تصور نہیں کرتے، نہیں کر سکتے بھی اپن اللہ کے شایان شان جیسا بھی اللہ تعالیٰ چاہے اس طرح خفی اس انسان کا ذکر کرتا ہوں بول رہے اللہ تعالیٰ، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں اس سے بھی اس کی جیسی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک آئے تو میں اس کے اس کے ایک بازو کے برابر نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، جو کہ چند الفاظ اس میں اضافہ کیے گئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمائے کہ اپنی عبادت کرے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے جو بندہ کوشش کرتا ہے۔ بندہ اگر تھوڑا کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کوشش مطلب اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے ایک بندے کے۔ اس کے بعد میں دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، جیسا کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ دیکھیں متواتر حدیثوں میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کئی حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی نام اللہ بھی ذکر کرتے ہیں، بلکہ فذکرونی ولا تشکرو، بلکہ بولے اللہ تعالیٰ اور میں تو تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ اور اللہ کو یاد سے غافل انسان مردے سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنا اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ دیکھیے انسان اگر زندہ ہو تو کس قدر حسین رہتا، اگر مردہ ہو گیا بولے تو کیسے مطلب انسان کی لاش کس طرح رہتی۔
इंसान जिंदा रह के भी मुर्दा दिल हो जाता है। अल्लाह का ज़िक्र अगर जिस दिल में नहीं है बोले तो वो दिल जो है अल्लाह से गाफिल हो गया, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया बोले तो वो दिल मुर्दा दिल है। इंतकाल होने वालों के बारे में आप फ़िक्र करने से भी ज़्यादा जो लोग ज़िंदा हैं उन लोगों की फ़िक्र करने से और ज़रा ज़्यादा वो लोगों को फ़ायदा होता है कि मुर्दा दिल आप उन लोगों को जगाइए। मतलब आप लोग जो भी सुन रहे हैं उसको आगे पहुँचाने की कोशिश करिए। जो भी जहाँ भी अल्लाह की बात सही है कुरान और हदीस से जो भी सुन रहे हैं, आप अपने घरवालों को, अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाइए क्योंकि ज़िंदा रहकर भी हम मुर्दा दिल बन चुके हैं। आज आज दुनिया की ज़िंदगी हमें अल्लाह से गाफ़िल कर चुकी है इसलिए कि हम दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख़ कर गई। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? मेरा ज़िक्र से मेरी मोहब्बत भी हासिल कर सकते हैं। किस तरह ज़िंदा और मुर्दा बोल दिए यहाँ पर। इंसान मुर्दा हो तो किस तरह कैसा रहता? आप थोड़ा तसव्वुर करिए। लाश कैसी रहती है, ज़िंदा इंसान कैसा रहता है, इससे फ़र्क आप पहचान सके तो ये ज़िंदा और मुर्दा दिल का भी आप तसव्वुर कर सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी लोग अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए बैठे उन्हें उन्हें फरिश्ते ढाँप लेते हैं और रहमत उन पर आगोश में ले लेती है और उन पर सकीनत का नुज़ूल होता है। वही हदीस जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके थे। अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है ज़मीन में फैल जाते हैं, जो ज़िक्र की महफ़िल रहती वहाँ पर बैठ जाते हैं और अल्लाह के ज़िक्र करने वालों को जो है ढाँप लेते, उनकी रहमत उन्हें ढाँप लेती और अल्लाह के पास हाज़िर होते। जब अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा तो मेरे बंदे मुझसे क्या सवाल कर रहे थे? बोले तो अल्लाह फरिश्ते फरमाएँगे कि "ऐ अल्लाह तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं" बोल के फरमाते हैं फरिश्ते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, "क्या वो मेरी जन्नत को देख चुके हैं?" तो फरिश्ते कहते हैं कि "नहीं या अल्लाह तेरी जन्नत को वो लोग नहीं देखे।" अल्लाह ताला जब फरमाते हैं कि अगर वो मेरी जन्नत को देखेंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि "ऐ अल्लाह इससे भी ज़्यादा वो लोग नेकी की तरफ लपकते हैं। ऐ अल्लाह वो लोग तेरी वो लोग किससे पनाह माँग रहे हैं बोल के पूछते हैं अल्लाह ताला। तो वो लोग अल्लाह ताला फरिश्ते फरमाते कि अल्लाह वो लोग तेरी दोज़ख के अज़ाब से पनाह चाह रहे हैं। तो क्या वो लोग मेरी दोज़ख को देख के क्या मेरी दोज़ख के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। क्या वो लोग मेरी दोज़ख को देख के क्या बोल के अल्लाह ताला सवाल करते तो ऐ अल्लाह तेरी दोज़ख को वो लोग नहीं देखे, लेकिन ना वो लोग तेरी दोज़ख से पनाह माँग रहे हैं। अगर वो मेरी दोज़ख को देखेंगे तो क्या करेंगे? तो वो लोग और ज़्यादा उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह उस मजलिस को मग़फ़िरत कर देता तो उस मजलिस में एक ऐसा भी शख्स था जो हसदन नहीं आया, लेकिन वो रास्ते से गुजरते हुए आके बैठ गया। बोले तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि उन लोगों के साथ रहने से भी वो बख्श दिया गया। देखिए ज़िक्र करने वालों की कितनी ज़्यादा फ़ज़ीलत बयान कर रहा अल्लाह ताला।
जिस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र किया जाएगा तो वो मजलिस क़यामत के दिन बाइसे हसरत होगी। यानी दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग किसी ऐसी मजलिस में बैठे जिसमें ना अल्लाह को याद किया, ना अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, तो वो मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए बाइसे हसरत होगी। अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें सज़ा देगा, अगर चाहे तो उन्हें माफ़ कर देगा। देखिए, हम जब भी मतलब दर्स शुरू करते ना, इसी वजह से अल्लाह का ज़िक्र करते और अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते। क्यों? हमारी मजलिस जो भी यहाँ पर हम ज़िक्र की मजलिस हम जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर हाज़िर हुई हैं, अल्लाह ताला उन पर उनकी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो। इस वजह से हमें हसरत अ, ना करनी पड़े क़यामत के दिन। इस वजह से हम जब भी दर्स का आगाज़ करते हैं, अल्लाह की हम्द और सना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का यही एक मकसद है, जो कि यहाँ पर बयान किया गया है। उसके बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह कहने वाले किसी शख्स पर क़यामत ना आएगी, यानी जब तक क़यामत ना आएगी, जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला इस ज़मीन पर बाक़ी रहेगा। देखिए यहाँ पर, यानी जब क़यामत आएगी तो दुनिया में कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहता। अल्लाहू अकबर! अल्लाह अल्लाह कहने वाला जब क़यामत आती ना ज़मीन पे, एक भी अल्लाह कहने वाला बाक़ी नहीं रहता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त बर्पा होगी जब दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई न रहेगा। इन दोनों को इमाम मुस्लिम ने ज़िक्र किया है। यानी बदतरीन मखलूक पर अल्लाह ताला क़यामत कायम करेंगे, जो शैतान से भी ज़्यादा बदकारियाँ करने वाली मखलूक है थी। उन लोगों पर अल्लाह ताला क़यामत कायम कर देते। इसमें जो है अल्लाह के नामों की भी फ़ज़ीलत बयान की गई है, जो कि अल्लाह के 99 नाम को याद करने वाले जन्नती है बल्कि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के 99 नाम हैं जिन जिन जिसने याद किए वो जन्नत में दाखिल होगा। ये बुखारी ने रिवायत किया है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत है। दर्जा में जो कलिमात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है। वो कौन से कलिमात हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अहब्बु इला मिम्मा तलअतु अलैहि शम्स। यानी मुझे ये कलिमात इतनी ज़्यादा महबूब है कि सूरज जिन जिस पर तुलू होता है। कहने का मकसद ये है, सूरज जिस पर तुलू होता है, यानी सूरज दुनिया पर तुलू होता है। दुनिया का जो भी माल हर चीज़ से मुझे ये बहुत ज़्यादा महबूब है। यानी इसकी तशरीह में बयान किया गया है कि
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام کا تمام صدقہ خیرات کر دیے تو بھی مجھے اتنی زیادہ فکر نہیں، لیکن یہ کلمات مجھ سے نہ چھوٹے، کثرت سے اس کا ورد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کلمات کو ہمارے زبان پہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ فضائل کے کلمات ہیں، یہ جو کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے بہت بہت زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جنت میں کھجور کا درخت لگایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، یہی کلمات رہتے آگے پیچھے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ آگے پیچھے رہتے، لیکن انہی چار کلمات میں بہت زیادہ فضیلت کے کلمات ہے۔ اسے آپ لوگ لازم اپنی زندگیوں میں پکڑیے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنا۔ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا اس کے نام سے، میرے نام سے اب 2 کھجور کے درخت لگ گئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کتنے زیادہ لگانے والے ہیں، اور آپ کی جتنی زیادہ کوشش رہتی آپ کے نامہ عمل میں بھی اتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی، جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو کہ جنت کا پانی میٹھا ہے اور اس کی زمین زرخیز ہے، یعنی بہت زیادہ زرخیز ہے، سوائل سے بھری ہوئی ہے بولتے نا، زرخیز ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، یعنی ابھی تک خالی میدان پڑا ہوا ہے۔ اپنی امت سے کہیے کہ یہ کلمات ادا کرے تو ان کے نام سے کھجور کا درخت لگے گا، یعنی گرینری آ جاتی جنت میں۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دیکھیے یہ کھجور کا درخت جو ہے دنیاوی کھجور کے درخت کے مطابق نہیں ہے، وہ کھجور کے درخت کی بات ہی کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کے شان ہے، جو جنت اللہ تعالیٰ اپنے بہترین مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ جاندار چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جو ہے انسان پسند ہے، اور بے جان چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو جنت بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت پیدا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ ہماری پلیس آکیوپائی کرنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ عظیمی و بحمدہ۔ آگے پیچھے ہونے کا بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کلمات کا آگے پیچھے ہونا۔ اس کے بعد میں جو حدیث آ رہی حضرت عبداللہ بن بسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس میں اس میں آسانی سے میں کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے اسلام کے جو احکامات ہیں تمام کے تمام سے بھی زیادہ افضل چیز اس حدیث سے کیا بات معلوم ہو رہی؟ ذکر الہی کی فضیلت معلوم ہو رہی کہ اسلام کے تمام احکامات جو بھی غالب آ گئے، مطلب زیادہ مشکل ہو رہی، ہم یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے بولنے کے ارادے سے کوئی بھی ہے بولے تو کیا کرنا ہے اس کو؟
अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बानों को तर रखना है। उसके बाद में जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने जो अपने बैठी हुई जगह से उठ गया और उस मजलिस में अल्लाह ताला का ज़िक्र ना किया तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे उस पर नदामती होगी और जो बिस्तर में लेटा और उसमें से अल्लाह ताला का ज़िक्र ना करते हुए अल्लाह ताला की तरफ उसे भी नदामत होगी। यानी आप कहीं भी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, किसी भी हालत में आप सो रहे हैं, नींद नहीं लग रही बोले तो आप ज़िक्र अपने ज़बान पर ज़िक्र करते रहिए। नींद लगने तक आप उसी तरह ज़िक्र करते रहिए। मतलब लेटे, बैठे, खड़े, चलते, फिरते, उठते, बैठते हर हाल में आप अल्लाह का ज़िक्र करने की वजह से आपको कल क़यामत के दिन नदामत ही नहीं होगी अपने ऊपर। अल्लाह ताला से आप फरमाएँगे कल क़यामत के दिन जो है 5 सवालों का जब तक जवाब नहीं देते इंसान का पैर उस जगह से नहीं हिलता। उनमें जो भी वक़्त हमें दिया गया है उसे कहाँ पर सर्फ किए, उसमें ये भी एक सवाल रहता है। इसलिए हर लम्हा हमें अल्लाह के ज़िक्र से मशगूल रहना है। जब भी भूल जाते साथ ही याद ला लेके फिर अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना है हमें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ज़िक्र इतना कसरत से करते थे कि लोग तुम्हें कसरत से किया करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। सुभान अल्लाह! अल्लाह के ज़िक्र में लोग तुम्हें दीवाना कहें, इस तरह से तुम अल्लाह का ज़िक्र करो बोल के बोले अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ भेजते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या रहते? मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन-सा मुजाहिद का सवाब ज़्यादा है? अच्छा, यहाँ पे ये दूसरी हदीस बयान की है। कौन-सा मतलब मुजाहिदीन में भी कौन-सा मुजाहिद मतलब जिहाद करने वालों में भी कौन-सा मुजाहिद अफ़ज़ल है बोल के पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? उनमें से जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र ज़्यादा कसरत के साथ जो करता हो। देखिए मुजाहिदीन में भी अफ़ज़ल लोग कौन हैं? अल्लाह का ज़िक्र जो ज़्यादा करने वाला हो वो अफ़ज़ल तरीन है। इसने दोबारा अर्ज़ किया, रोज़ेदारों में से किसका सवाब ज़्यादा है? आपने फरमाया उनमें जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करने वाला हो। फिर उसने नमाज़ी नमाज़ और ज़कात और हज और सदका का ज़िक्र किया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो उनमें से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करने वाला हो, वो अफ़ज़ल तरीन इंसान है। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ अबू अबू हफ़्सा अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाला तमाम नेकियां लेके आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त।
मतलब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वसल्लम से फरमा रहे कि तमाम के तमाम नेकियां वो ले गया जो अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने वाला है। बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते? हाँ, तुमने दुरुस्त फरमाया। हजरत अबू जौजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र इतना कसरत से किया करो कि मुनाफिक तुम्हें रियाकारी कहने लगे। मतलब इन बहुत ज्यादा दुआएं कर रहा, मतलब दिखावे के लिए कर रहा बोल के, रियाकारी कर रहा बोल के समझ के उस तरह अल्लाह का जिक्र करो बोल के सुना है। उसके बाद में जो है अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब कलिमात जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलिमे जो जबान से अदा करने में बड़े आसान है लेकिन मीज़ान पर जो बहुत ज़्यादा भारी होंगे। अल्लाह ताला को महबूब है, ज़्यादा पसंदीदा कलिमात है। वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यानी मीज़ान पर सबसे भारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या फरमाए थे? मुझे दुनिया और उन जो सूरज जिस पर तुलू होता तमाम से ज्यादा महबूब कलिमात क्या बोले अल्लाह के रसूल? सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आगे पीछे हो रहे देखेंगे यहाँ पर भी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम मीज़ान पर बहुत ज्यादा भारी है। अब हमें क्या होगा, हम दुनियावी बातें तो कितनी ज्यादा कर लेते लेकिन हम अल्लाह का जिक्र कितना हल्का है। ये सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी कहना हमारे लिए मुश्किल है। आज हम जो है मोबाइल देखते रहते हैं खामोशी के साथ, कितना वक्त है तो भी देखते ही चले जाते, देखते ही चले जाते, देखते चले जाते, वक्त ऐसा बर्बाद होता। हमारे माएँ बहनें जो है टीवी लगाते, सीरियलों में कितना ज़्यादा वक़्त बर्बाद हो जा रहा हमारा, हमें अंदाज़ा नहीं है चल सुम्म लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। तुम्हें क़यामत के दिन तमाम की तमाम नेमतों का सवाल किया जाएगा। हर एक नेमत के बारे में अल्लाह ताला पर्दन-पर्दन खड़ा करके हमारे सवाल करेगा। हम हमारा वक़्त किस तरह गुजारे, कल क़यामत के दिन हमें बाइसे हसरत नहीं बल्कि बाइसे रहमत बनाना है हमारा वक़्त को। गुनाहों गुनाह मिटाने वाले कलिमात जो है क्या है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक खुश्क पत्तों वाले दरख्त के पास से गुजरते हैं तो अपनी लाठी उस दरख्त पर मारते हैं तो पत्ते टूट कर बिखर जाते हैं। आपने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कहना इस तरह गुनाहों को मिटा देता है जिस तरह लाठी मारने से इस दरख्त के खुश्क पत्ते झड़ गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बात कहते तो उसे प्रैक्टिकली करके बताते। अब कहने से भी बात चल जाती थी लेकिन आप जो है उस दरख्त पर लाठी मार के बोलने का जो मकसद है, आइनुल यकीन हो जाना। इंसान को जब आइनुल यकीन हो गया बोले तो
اس کے اندر یقین کا درجہ بھی بڑھ جاتا. یقین بھی صحابہ کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے کہ ان لوگوں کا یقین اس قدر پختہ رہتا تھا جیسا دیکھ کے وہ لوگ یقین کر لیتے تھے کہ ہمارے گناہ اس طرح چڑھ گئے. وہ لوگوں کو ایک طریقے سے پختگی آ جاتی تھی ایمان کے اندر. اس کے بعد میں جو ہے لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں سے فارغ ہے. لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کے اوپر دوزخ آگ حرام کر دیتا ہے. اگر انسان تمام کے تمام گناہوں کے باوجود لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا کبھی نہ کبھی. یہ انسان پر دوزخ حرام کر دینے والے کلمات جو کہ انسان کے آخری کلمات ہوں گے. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر مطلب تمام کے تمام ذکر میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے بندے کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور عرش کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں کلمات لا الہ الا اللہ. جنت کے خزانوں سے کیا گیا کلمہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت ہے. اللہ کے توفیق کے بغیر ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے اور برائی سے بھی نہیں بچ سکتے. لا حول ولا قوت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے جو ڈھپے ہوئے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے نکال کے دیے. اس کے بعد میں جو حدیث ہے حضرت یسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کیے جائیں گے اور بلائی جائیں گی. یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا نہ رحمت سے محروم رہو گے. یعنی جو بھی کلمات ہیں ہم اپنے انگلیوں پر گنیے. نہیں بولے تو آپ انگلیوں پر نہیں گن سکتے تو آپ زبان سے زبان پر اللہ کا ذکر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کر رکھیے. لیکن یہ چیز جو ہے تسبیح لے کر بیٹھنا وہ سنت سے ثابت بالکل نہیں ہے. اسلام میں اس کا کچھ بھی تصور نہیں ہے. جو بھی گنتے بینیوں پہ گنتے اور تسبیحات پہ گنتے ہر ایک عمل کا دار و مدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اس وقت ہی وہ عمل جو ہے اللہ کے حضور قابل قبول ہوگا ورنہ وہ مردود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا اس کے بعد میں جو ہے مسجد نبوی میں جو صحابہ رہتے تھوڑے وہ لوگ جو ہے بینیوں پہ تسبیحات گننا شروع کرتے.
تو مخلص جو دوسرے صحابہ رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ابھی تک پرانے نہیں ہوئے، تم لوگ یہ نئی بدعت کیا شروع کر لیے، بلکہ اس سے منع کر دیتے وہاں پر۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے اعضا کل ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیتے انہیں ہمیں ہمارے حق میں گواہی دینے والے بنا لینا۔ ہم ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے کتنے زیادہ موقع فراہم کرے اللہ تعالیٰ، دیکھیے نیکیاں کمانے کی، لیکن ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دنیا میں ہمیں دنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ بول رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، تمہارے لیے تو آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے۔ اس سے مزید اور زیادہ حدیث میں الفاظ آ رہے، صدقہ روز قیامت نجات کا ذریعہ ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید روز قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گی۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو نیکی کر کر آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ ہم 360 ہمارے جو ہڈیاں ہیں اس کا صدقہ دینا ہم پر لازم ہے۔ کون ایسا مالدار ہے جو وہ ہر روز 360 روپے صدقہ خیرات کرے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا 10 نیکیوں کا سبب۔ اب دیکھیے اس میں ہر ذکر آ جاتا، نماز، قرآن کی تلاوت، روزہ عبادت ہے، مطلب بدنی عبادت ہے، زبان سے ادا کرنا اور تسبیحات کا ورد کرنا، تمام کے تمام یہ چیز اللہ کے ذکر میں ہی آ جاتے، لیکن کیا ہے اصل چیز بھول جا کے جو ہے نئی نئی بدعتیں ہم آگے ایجاد کر دیے، جو کہ اندھیرا کر دیتے، اندھیرا کر کے جو ہے اللہ اللہ کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے یہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہے۔ کئی ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی سارے دعائیں سکھائیں، بارش طلب کرنے کی دعا، بازار میں نکلنے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، نو مسلم جب اسلام قبول کرے جب دعا، مرغی آزان آواز دے تو اس وقت پڑھنے کی دعا، قضائے حاجت کو جانے کی دعا، باہر آنے کے بعد کی دعا، اتنی سارے دعائیں ہیں ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انسان ہر اس کے عمل کے اوپر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو اللہ سے اس کا تعلق بھی اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر، میں بھی میرے بندے کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی محفل میں کر رہا ہوں۔
हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोग दुनिया में बिखरे हुए पलंगों पर अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे और वो उन्हें जन्नत के बुलंद बुलंद दर्जात में दाखिल करेगा। यानी जो बूढ़े लोग रहते हैं, जो भी लोग मतलब अ, पलंग पे जो ज़िक्र करते हुए उन लोग जिन लोगों का इंतकाल हो जाता, उन लोगों के बारे में यहाँ पर हदीस में बयान हो रहा। हमारे घरों में कई हमारे बड़े, हमारे दादी, हमारे दादा लोग, हमारे बुजुर्ग, रिश्तेदार जो भी रहते थे पलंग पे लेटे-लेटे इतना ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, वो लोग अपने ऊपर जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं उस तरह, जैसा हदीस में बात आ रही। वो लोग पलंगों पर लेटे हुए अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर देते हैं, समझो। आज हमारे घरों की हालत तो ऐसी नहीं है, हमारे सोसाइटी, हमारे मुआशरे की हालत ऐसी नहीं है कि हम हर वक़्त जब भी फ़ोन ओपन कर मोबाइल तो एक ऐसा मतलब हमारा वक़्त ख़त्म कर दे रहा है कि अल्लाह का ज़िक्र से हम पूरी तरह दूर हो चुके हैं इस वक़्त। इसलिए कम से कम मोबाइल देखने की कोशिश करिए। जो भी वक़्त आप मोबाइल देख रहे हैं, ये भी कल अल्लाह के पास सवाल किया इसलिए हम हमारे हक़ में जो भी वक़्त है हमारे हक़ में कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान इब्ने आदम के दिल पर अपना रस्सी डाली हुई है। अगर वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करे तो वो भाग जाता है और अगर वो भूल जाए तो वो उसके दिल में दाखिल हो जाता है। और यही वसवसे डालने वाला खन्नास है। सूरह नास में अपन पढ़ते हैं रोज़ रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वसवासिल खन्नास यानी बार-बार लौट कर आने वाला वसवसे डालने के लिए। खन्नास यानी बार-बार लौट कर आने वाला। देखिए शैतान को दूर करने का भी ज़िक्र है। इस हदीस से हमें क्या बात मालूम हो रही? अल्लाह का ज़िक्र जो है शैतान को दूर करने वाला और अल्लाह ता अल्लाह का ज़िक्र करने से शैतान हमारे दिल में दाखिल नहीं होता। उसके बरअक्स अगर कोई अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता है तो वो शैतान को अपने दिल में दाखिल करता है। इससे तशबीह दी गई है। अल्लाह ताला हमें उन तमाम जो भी बुराइयाँ हैं शैतान हम पर वार करता है इससे हम अपने आप को महफूज़ करने वाला बनाएँ। हज़रत उम्मे अनस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई वसीयत फरमाइए। आपने फरमाया गुनाहों को छोड़ दे, ये सबसे अफ़ज़ल हिजरत है और फ़राइज़ की पाबंदी कर, ये सबसे अफ़ज़ल जिहाद है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र कर तू अल्लाह ताला के बारगाह में कसरत ज़िक्र से ज़्यादा पसंदीदा कोई चीज़ पेश नहीं कर सकती। अल्लाह ताला का ज़िक्र तमाम के तमाम हर चीज़ इंसान जो है कोई माल खर्च करने में बख़ील रहता, उसे चाहिए कि अल्लाह के हुज़ूर उसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर? अपने ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। ये तमाम अमाल से पसंदीदा अमल है जो
अल्लाह के हुजूर हम पेश कर सकें। उसके बाद जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ज़ाइल बयान किए हैं हदीस में। और ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 10 मर्तबा पढ़ना जो है औलाद इस्माइल में से 4 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। औलाद इस्माइल इसलिए बयान किया गया है कि अल्लाह ताला थोड़ी कौमों को थोड़ी कौमों पर फ़ज़ीलत बख्शी, जैसा बनी इस्राइल को भी फ़ज़ीलत बख्शी थी लेकिन वो लोग उसके अहल नहीं हो सके। इसलिए बनी इस्राइल का ज़िक्र इसलिए किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नस्ल से पैदा किए हैं और आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इन नस्ल में कोई भी ज़िना मुशरिकीन थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक तक इस नस्ल में कोई भी ज़िना नहीं किया। इस वजह से औलाद इस्माइल का ज़िक्र किया है। एक गुलाम आज़ाद करना भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये कलिमात अदा करने वाले के लिए 4 औलाद इस्माइल में से गुलाम आज़ाद करने का सवाब दिया जाता है। बुखुल से बचने का इलाज और खौफ खौफ से बचने का, जब भी हमारा दिल परेशान हाल रहता, थोड़े लोगों की आदत रहती जो भी अल्लाह के ऊपर भरोसा करके तवक्को करके अपने मामलात सुपुर्द कर देता, वो अपने आप को अपने अंदर एक तरीके का इत्मीनान सुकून महसूस करते। लेकिन जो दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल है ना, वो लोग जो है हर चीज में हर हाल में परेशान, हाल ये कैसा होता होगा, वो कैसा होता होगा, ऐसा कैसा होता, मतलब छोटी-छोटी बातों में भी अपने आप को सर न मतलब घर अपना सर पे उठा लेते। थोड़ी परेशानी भी रहने दो, परेशान हाल रहते हैं और अपने साथ लोगों को भी, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। इसलिए जो भी अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, वो लोग जो है तमाम के तमाम परेशानियों से निजात का ज़रिया जो है अल्लाह का ज़िक्र बताया। उम्मे हानि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे कोई आसान अमल बता दीजिए। अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ो, सुब्हान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ो और अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ो। तुम जो भी माल है, ऊँट, बकरी, माल, दौलत सदका करने से बेहतर है। अल्लाह का ज़िक्र करने वाला अल्लाह की रहमत से कभी भी महरूम नहीं रहता। इंसान के दिल पर जो भी बोझ रहता हो, अल्लाह के ज़िक्र से जो भी डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन खत्म हो जाता है अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाहू अकबर, सुब्हान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता, तमाम के तमाम ज़िक्र बहुत आसान है, लेकिन हम इसे अपने ज़बान से अदा करना बहुत ज़्यादा भारी महसूस होता हमारे लिए। तस्बीह फ़ातिमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाज़ी मतलब बहुत ज़्यादा चहेती बेटी बीबी फ़ातिमा को जो तस्बीह सिखाए थे, सुभान अल्लाह 33 टाइम, 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 और अल्लाहू अकबर 34 या ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक मर्तबा यानी 33 33 33 एक मर्तबा पढ़ने से 100 हो जाते हैं। ये कहना समंदर के झाग के बराबर भी अगर किसी के गुनाह रहेंगे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देंगे। एक मर्तबा पढ़ने का सवाब 10, मतलब एक बार अगर कोई सुभान अल्लाह पढ़े तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी। उसी तरह 100 मर्तबा पढ़ेगा तो उसके 1000 नेकियां उसके अमाल नामे में लिखे जाएंगे और 1000 गुना माफ कर दिए जाएंगे। दूसरा जो तस्बीह है ला हौला वला कुव्वता जन्नत के खजानों में से है। ये बात से पहले आ चुकी है। कलिमतानी हबीबतानी खफीफतानी अलल मिज़ान सकीलतानी अलल मीज़ान। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बयान कर चुके हैं, जो कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ना मीज़ान पर ज़्यादा भारी होंगे, जो कि ज़बान पर बहुत हल्के हैं। जो शख्स अपना माल खर्च करने का खौफ रहता, रात दिन मतलब उसको परेशान हाल रहता, वो भी चाहिए कि वो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम पढ़े। एक आराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ ऐसे कलमात बता दो जो जिसके बाद में मैं दूसरा अमल करने की जरूरत नहीं रहती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो। उसके बाद में वो अरबी जो है फिर वापस आ जाता है। वापस आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह कहना पसंद, अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह एक है, अल्लाहू अकबर भी अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही। मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी। जब तू ये कलमा अदा करेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ बंदे मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। जब बंदा कहेगा अल्लाह वरहमनी कहेगा तो मैं तुझ पर रहम कर चुका। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तेरा रिज़्क़ का बंदोबस्त कर चुका हूँ। ये 3 कलमा मतलब ये 7 कलमात लेके राबी वापस लौट गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज उठते, बैठते, चलते, फिरते कई तस्बीहात, आज तो मतलब इल्म हासिल करना इतना आसान हो गया। आप बहुत ज़्यादा आसानी से हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के बागों से गुज़रो तो कुछ खा लिया करो। तो सहाबा किराम ने फरमाया, जन्नत के बाग क्या है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ज़िक्र की महफ़िल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी महफ़िल अल्लाह के जो भी आज यहाँ पर जो भी बहनें हमारे साथ हैं, जो नहीं हैं, जो भी इसको बाद में सुनेंगी, जो भी इस पर अमल करेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ताला जो है इस महफ़िल को भी उन महफ़िलों में शामिल कर ले। हम तमाम को ज़िक्र इलाही की महफ़िल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही जन्नत में दरख़्त लगने का सबब। कुछ खा लिया करो, यानी एक तसव्वुर बयान किया जा रहा है, जो अल्लाह ताला जो भी बोलते हैं अजर अज़ीम बोलते हैं। अजर अज़ीम मतलब क्या अजर है वो इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जैसा जन्नत बोले दरख़्त रहते, हरे-भरे रहते, खाली हम उतना सोच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा और बहुत बेहतर अंदाज़ में अल्लाह ताला जन्नत, कोई आँख ऐसी नहीं देखी जो जन्नत का मंज़र हो। हमें एक अंदाज़े के तौर पे ये बयान किया जाए। जिस शख़्स ने आज़ान के बाद ये दुआ पढ़ी, व अना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. اس کے بعد گناہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں. جو بھی اذان کے بعد جو یہ دعا ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ سے زیادہ مرتبہ ذکر کرنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمات جو اپنے دعاؤں میں مطلب شامل کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کے دامن میں یہ حدیث اعمال کے بیان کرتی ہے. حضرت ابو مخارق نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا اور عرش کے نور عرش کے نور میں سے ڈھانپا ہوا تھا اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا نہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا تھا اور اس نے کبھی اپنے والدین کو کئی چند باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا جو والدین کو جو ہے کبھی گالی نہ دی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرشتوں سے بھی زیادہ مطلب اللہ کے عرش کا نور ڈھانپا ہوا تھا. الحمدللہ ذکر اتنی زیادہ افضل ترین عمل ہے. دیکھیے اس کو ہمیں ہماری زندگیوں میں لازم ہمیں اسے پکڑنا ہے اور ہماری اولاد کو بھی اپن بولنا نہیں اپن اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو سکھانا. فلاں وقت یہ پڑھنا جیسا سحری کو اٹھتے آپ استغفار کرنے کا بہترین وقت ہے سحری. استغفر اللہ آپ زبان سے کہتے ہوئے ادھر ادھر لیے آپ اپنے بچے بھی آپ کو دیکھتے اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ میری مغفرت فرما میرے گناہوں کی مغفرت فرما. سحری جو ہے سب سے بہترین وقت ہے جو اللہ کے حضور اپن ہمارے گناہوں کی معافی پیش کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا ذکر لازم پکڑو کیونکہ وہ شفا ہے اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ وہ بیماری ہے. آج ہمارے گھروں میں یہی چھوڑ فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے فلاں ایسے لوگوں کا ذکر زیادہ ہو جا رہا. اللہ سے بھی زیادہ ہم ہمارے جو بھی
حسد بغض کینہ ہمارے دلوں میں ہے، اس طرح دنیاوی زندگیوں میں جو بھی حالات ہیں اس کا ذکر زیادہ ہو جاتا، لوگوں کا ذکر زیادہ ہو گیا، لیکن اللہ کا ذکر اس قدر نہیں کرتے جو جس قدر انسانوں کا ذکر کرتے. یہ ایک بیماری ہے بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عباس بن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہو. اس سے پہلے حدیث آ چکی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اس سے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے. یعنی ہمیں اگر اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ، یہ اتنی افضل ترین تسبیح ہے. آپ لوگ اگر نہیں آتی تو بھی سیکھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت امہات المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے فجر کی نماز کے لیے جاتے، پھر واپس آتے، پھر چاش کے لیے جاتے، پھر چاش کی نماز سے بھی واپس آتے، جب تک فجر سے لے کے چاش کی نماز ختم ہونے تک جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے مصلی پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر فرماتی رہتی. سبحان اللہ، دیکھیے کتنا زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں فرما رہی ہوں. جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں تھوڑی دیر پہلے ایک ایسے کلمات ادا کرا ہوں کہ جو تمہارے ان تمام جو ذکر فجر سے لے کے چاش کی نماز تک کری ہو اس سے بھی زیادہ وزندار ہے. وہ کیا ہے بولے تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ. اب دیکھیے خالی سبحان اللہ کہنا اتنا زیادہ مطلب فضیلت کا کلمہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ کے اصل معنی کیا ہے بولیے میرے پیارے ماں اور بہنوں. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی معنی نہیں پتا ہے. سبحان اللہ کی معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ تعالی پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ ایک کلمہ کیوں اتنا زیادہ افضل ہے بولیے. اللہ کو آپ پاک جان رہے، کس سے پاک جان رہے؟ تمام کے تمام جو بھی مطلب کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو کھانے کی حاجت نہیں، پینے کی حاجت نہیں، نیند کی حاجت نہیں، بیوی بچے اور گناہ کا تصور نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کا تمام کے تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ آپ اپنی زبان سے تصدیق کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کی تسبیح سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے ہر وقت. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے. بلکہ آپ بیان کر رہے ہیں کتنی عدد میں بیان کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. عدد خلقہ مانے اللہ کی مخلوق جتنی ہے، اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوق ہے اتنے زیادہ، مطلب 100 مرتبہ 10 مرتبہ 1 مرتبہ نہیں، بلکہ تیری جتنی زیادہ مخلوق ہے. اب ہم کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، آپ کے ارد گرد ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. آخری وقت آخری جا کے کہاں پر
खत्म होती। जो भी चीज है जदीद साइंस टेक्नोलॉजी से क्या बात पता चली है बोले तो जमीन पर जितनी मखलूक है उससे भी ज्यादा मखलूक 10 लाख गुना मखलूक जो है पानी के अंदर, यानी 1 लाख मखलूक है अंदाज ऐसे बोलती है। 10 लाख मखलूक जमीन में, 1 लाख तो जमीन पे नहीं है ना। अपन कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे थे, फजर से लेके चाश की नमाज तक जो भी जिक्र है ये करना मना है, बल्कि नहीं वो भी करो, उसके साथ ये भी करो। ये जो तस्बीहात है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही की माने, आप सोचिए अदद खल्किही के माने आप कितनी ज्यादा मखलूक है, उतनी ज्यादा अदद के मुताबिक तेरी पाकी और हम्द बयान है। और फरीदा नफ्सिही, और जब तक तू राजी ना हो जाए उस वक्त तक तेरी पाकी और तेरी हम्द बयान कर रहे। वजीनत अर्शिही, अल्लाह के अर्श के जीनत के मुताबिक, यानी तमाम मखलूक अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, तमाम की तमाम मखलूक में सबसे वजनदार जो चीज है अल्लाह का अर्श है। और देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के अर्श उठाने वाले फरिश्तों के बारे में हमें बयान किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के अर्श को जो है 8 फरिश्ते उठाए हैं, और वो फरिश्तों का ये हाल है, उनके अहवाल भी बयान करने का हुक्म दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कि हदीस में क्या बोलते हैं, अल्लाह के अर्श उठाने वाले फरिश्ते इतने ज्यादा मतलब बड़े हैं कि उनकी जो कान की लो है उससे और उनके कांधों का फासला कितना है, 700 बरस मुसाफहत का है। 700 साल कोई भी सफर करे तो कितनी दूर रहता उसका फासला, उतना ज्यादा फासला है। यानी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह का अर्श कितना ज्यादा बड़ा हो। एक चीज, छोटी चीज अकेले भी उठा लेते, लेकिन कुछ वजनदार चीज है बोले तो दोनों तीनों को बुलाते। उसी तरह तसव्वुर करिए अल्लाह का अर्श कितना वजनदार होगा, उतने बड़े फरिश्ते उठा रहे, और एक दो भी नहीं होता उसके पूरे 8 फरिश्ते उठा रहे अल्लाह का अर्श। अल्लाह अकबर। हम जब भी नमाज में बोलते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम तसव्वुर नहीं कर सकते मेरे प्यारे माँ और बहनों, किस कदर अल्लाह ताला बड़ा। अल्लाह ताला को महबूब तरीन और करीब तरीन होने का अफजल तरीन अमल क्या है, अल्लाह का जिक्र है। और हमें इससे ही कल निजात भी मिलती, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या बयान करे, कल हमें क़यामत के दिन अल्लाह के जिक्र से ज्यादा कुछ भी चीज अल्लाह के नजदीक हमें निजात का जरिया नहीं बनती, अजाब से निजात दिलाएगी वो। उसके बाद में जो हदीस आ रही, हजरत सफ़वान सूरी अच्छा, ये हदीस नहीं है बल्कि मुहद्दिस का कौल है, जो हजरत सफ़वान सूरी ने हजरत अ, जुन्नूरी रहिमहुल्लाह से जिक्र किया है। सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, जिक्र ये है कि
ذکر میں اس قدر محبوب ہو جائے کہ اس کا ذکر کی خبر نہ ہو، مطلب انسان اپنا کیا ہے بھول جا کے اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب وہ ہے ذکر بول کے مصنف فرما رہی ہیں یہاں پر، مطلب انسان اپنے آپ کو بھول جا کے اللہ کا ذکر کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں جو حدیث سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا اور جو اچھا یہ حدیث بھی ہماری بیان ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد میں جو ہے حدیث سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اللہ کی بزرگی کا ذکر کرتے ہو مثلا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، یہ کلمات کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور شہد کی مکھیوں کی طرح بننا ہوتے ہیں۔ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے بارگاہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کلمات پر دوام اختیار کرے، یعنی ہمیشہ سبحان اللہ اللہ اتنی پیاری حدیث دیکھیے، اگر انسان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے تو اللہ کے عرش کے پاس جیسا شہد کی مکھیاں جیسا بنبناہٹ رہتی نا بول کے، اس طرح وہاں پر اللہ کے عرش کے پاس اس کو پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم ہمیشہ اختیار کریں۔ استقامت جو ہے بہت بڑی چیز ہے میری پیاری محرم، ایک عمل آپ آج کریں کل نہیں کریں بولے تو وہ استقامت نہیں ہوتا۔ جو بھی ہمیں اللہ کی طرف سے زندگی دی گئی ہے اس پر استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق تمام کی تمام زندگی گزارنا، اس کو جب تک موت نہیں آ جاتی اس کو استقامت کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ذکر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اس سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ شام پڑتا ہے اس حال میں کہ کوئی آدمی بھی اس سے افضل عمل نہیں کرتا سوائے اس آدمی کے جس نے اس کلمات کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 دفعہ پڑھا تو اس کے تمام خطا مٹا دیے جاتے ہیں، اگر
समंदर की झाग है। इतनी ज़्यादा अफ़ज़ल मतलब फ़ज़ीलतें बयान की हैं यहाँ पर देखिए, जो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क। शैतान से आप अगर सुबह पढ़े तो शाम तक शैतान से महफूज़ रहते हैं। अब देखिए, मैं इससे पहले जो भी लेक्चर दी थी उसमें जो है जादू से किस तरह बचा जाए और हसद और जो भी नज़र बद से किस तरह बचा जाए बल्कि पूछे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें ये एक और भी ज़िक्र मिल गया कि अल्लाह के हुक्म से जो ये कलिमात अगर पढ़े तो शैतान से महफूज़ का ज़रिया बन जाते हैं। हमें मालूम रहते हैं लेकिन हम लाइल्मी की वजह से हम खसारे में हैं, हमारी ज़िंदगियाँ खसारे में हैं। इसलिए हमें इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप अमल कर रहे हैं, जो भी आप बात बोल रहे हैं, उससे पहले आप इल्म हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ तो आपको मालूम ही है, लेकिन शैतान से महफूज़ रखने के कई-कई ज़राए दुनिया के ज़रिए बहुत से हम लोग तलाश करते रहते हैं, जो कि शैतानी ज़रिए रहते हैं। फिर शैतान के चुंगल में हम जाके फँस जाते हैं, अमलियात करने की जगह लाइल्मी की वजह से। जो भी इंसान अगर 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हुए तमाम सुबह शाम के अज़कार पढ़ लेते रहा और जो भी सुन्नत से साबित दुआएँ पढ़ते रहा बोले तो उसको कुछ भी परेशानी के हाल में रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फरमाते हैं कि अपने आप को शैतान के चंगुल से बचाओ, मतलब दुश्मन से बचाओ बोलते तो सहाबा किराम क्या कहते हैं, क्या अल्लाह के रसूल कोई जंग होने वाली है क्या? बिल्कुल, तो आप थोड़ा समझ बनाते नहीं, तुम अपने आप को शैतान से बचाओ और दोज़ख की आग से बचाओ अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से। आगे भी इंशाअल्लाह हदीस से आगे बताएँगे। मैं थोड़े से चंद और 4 हदीसें हैं उसको बयान करके मेरा जो भी है दर्स खत्म कर दूँगी इंशाअल्लाह। आप लोग यहाँ पर जो भी मतलब तस्बीहात, कलिमात, अल्हम्दुलिल्लाह, तमकनत बहन ने आप लोगों को चार्ट में बहुत सारे तस्बीहात जो भी मैं बोली थी, तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह टाइप करके भेजे हैं देखिए आप लोग। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इंशाअल्लाह मैं थोड़े जो भी कलिमात बयान करी, उसकी फ़ज़ीलत के साथ इंशाअल्लाह ग्रुप में भी भेजने की कोशिश करती हूँ इंशाअल्लाह। इसके बाद में जो हदीस है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो दरख्त लग वो दरख्त लगा रहा था, करीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, तो फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या बो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया दरख्त लगा रहा हूँ, फरमाया इससे भी बेहतर दरख्त मैं ना बताऊँ? अर्ज़ किया ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर हर कलमे के बदले में जन्नत में तुम्हारे लिए एक दरख्त लगा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हदीस गुज़र चुकी है, जो कि एक मुतवातिर हदीस मतलब थोड़ी फ़र्क से अलग-अलग हदीसा एक ही बात है कि मगर एक ही हदीस थोड़ी-थोड़ी बात के फ़र्क से, एक लेटर, एक अल्फ़ाज़, एक वर्ड की फ़र्क से जो है मुतवातिर हदीसा जो भी सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में जो मुतवातिर हदीसा बयान करते जाते रहते हैं, जो भी मुहद्दिस जमा करे हैं ना
اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک سے زیادہ حدیث بیان کرتے رہتے ایک ہی بات پہ۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار کلمات تمام کلموں سے افضل ہیں، جو بھی پہلے کہہ لو کچھ بھی حرج نہیں، یعنی یہ کلمات ہیں جو کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ہمارے زندگی میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ استغفار بھی پڑھنا ہے ہمیں، استغفار کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کئی مطلب آیتوں میں بھی بیان کیے ہیں جو کہ استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری حدیث جو صحیح مسلم بیان کیے ہیں جو کہ سیدنا ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محفوظ ہے جس کا سورج شروع ہوتا ہو، یعنی تمام دنیا کے جو بھی خزانہ، جو بھی عجائب، تمام کے تمام ہر ایک دنیا میں جو چیز بھی ہے تمام کو صدقہ خیرات کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ آیت ان سے نہ چھوٹ جائے، اس لیے ہمیں ہمارے زندگیوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے لیے کون سا کلمہ ہم پسند کر رہے ہیں، کیا آج تک ہم اس بارے میں سوچے ہیں کہ ہم ہمارے لیے کون سا کلمہ پسند کرتے ہیں؟ اس لیے آج سے عہد کر لیجیے کہ ہم جو بھی سنت اور اللہ کے کتاب میں جو بھی بیان کیے گئے ہیں کلمات، جو بھی تسبیحات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس حدیث یا اس کے فضائل کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو برابر اس کا انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں لیکن ہمیں ہمارا وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہاں پر بات آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ 1 بج گیا، اگر کسی کا کچھ بھی سوال ہو تو کہیے، انشاءاللہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ یہاں پر جو ہے اشہد یہاں پر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت بولتے ہیں، اور دوسری بات نشہد ان لا الہ، اشہد ان بولے تو میں اکیلی آتی، نشہد ان بولے تو تمام لوگ آ جاتے، اس لیے جی تھوڑی جگہ اشہد ان بولتے تھوڑی جگہ نشہد ان، کوئی پوچھے تھے میں اس لیے بولتی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔